Hello everyone, welcome back to channel. Dear English learners, today I am going to explain about the structures and examples which are given under day 1C. Okay, my explanation first in English, next in Telugu. So listen carefully. Okay, structure 1, V1 plus IDO plus DO. This is a positive structure. Don't plus V1 plus IDO plus DO. This is a negative structure. Okay, in this structure, IDO means indirect object. DO means direct object. Okay. Here, what is the indirect object? What is the direct object? Should be known first. Okay. Which word mention the person? That word will be considered indirect object. Okay. Which word mention the thing? That word will be considered direct object. Okay. So next here another is that we have to know what is that according to the objects taken by verb, according to the object taken by verbs. So verbs are divided into three kinds. They are number one monotransed verb, number two ditransed verb, number three complex transed verbs. Monotransed verb means which verb completes its meaning with only one object. So that verb is called monotransed verb. Okay. Ditransed verb, which verb completes its meaning with two objects. That verb is called ditransed verb. Okay. Complex transed verb, which verb completes its meaning with an object and a complement. That verb is called complex transed verb. But now today we are going to learn about the ditransed verb. Ditransed verb takes two objects to complete its meaning. In that, one is indirect object, another is direct object. Okay. Next, remaining two types of verbs may be learned in the further videos. At present, we should learn about the ditransed verb. Okay. Now let's come to the matter. V1 plus IDO plus DO. Using this structure, how to frame the sentences, I will explain. Okay, listen carefully. So, V1 tell IDO them DO stories. In this structure, them is indirect object, stories is direct object because them belongs to person. Them mention the person, stories mention the thing. So this is indirect object, this is direct object. So it's a meaning, the meaning of this sentence, వారికి కథలు చెప్పండి లేదా చెప్పు. Okay, this is positive. Negative, don't plus V1 plus IDO plus DO. So using this structure, it happened to create this sentence. Okay, don't V1 tell IDO them DO stories. So them indirect object, stories direct object. Okay, right. So like this remaining sentence also may be understood. Okay, so I will read every sentence and get you listened, and also I will read every sentence and try to explain clearly. So listen carefully. Tell them stories, వారి కథలు చెప్పండి లేదా చెప్పు. నెగిటివ్, డోంట్ టెల్ దెమ్ స్టోరీస్, వారి కథలు చెప్పకండి లేదా చెప్పవద్దు. సెండ్ రామ ₹50, రామునికి ₹50 పంపండి లేదా పంపు. డోంట్ సెండ్ రామ ₹50, రామునికి ₹50 పంపకండి లేదా పంపవద్దు. ఓకే. షో హిమ్ యువర్ ఆల్ టికెట్, అతనికి నీ ఆల్ టికెట్ చూపండి లేదా చూపు. డోంట్ షో హిమ్ యువర్ ఆల్ టికెట్, అతనికి నీ ఆల్ టికెట్ చూపకండి లేదా చూపవద్దు. ఓకే. ఆఫర్ హర్ ఏ గిఫ్ట్, ఆమెకు ఒక బహుమతిని ఇవ్వండి లేదా ఇవ్వు. డోంట్ ఆఫర్ హర్ ఏ గిఫ్ట్, ఆమెకు ఒక బహుమతిని ఇవ్వకండి లేదా ఇవ్వవద్దు. టీచ్ ద స్టూడెంట్స్ గ్రామర్, విద్యార్థులకు వ్యాకరణం బోధించండి
లేదా బోధించు. డోంట్ టీచ్ ద స్టూడెంట్స్ గ్రామర్. విద్యార్థులకు వ్యాకరణం బోధించకండి లేదా బోధించవద్దు. బ్రింగ్ మీ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ. నాకు ఒక కప్పు టీ తీసుకురండి లేదా తీసుకురా. డోంట్ బ్రింగ్ మీ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ. నాకు ఒక కప్పు టీ తీసుకురాకండి లేదా తీసుకురావద్దు. లెండ్ మీ ₹500. నాకు 500 రూపీస్ అప్పు ఇవ్వండి లేదా అప్పు ఇవ్వు. డోంట్ లెండ్ మీ ₹500. నాకు 500 రూపీస్ అప్పు ఇవ్వకండి లేదా అప్పు ఇవ్వవద్దు. బై హర్ ఏ వాచ్. ఆమెకు ఒక వాచ్ కొనండి లేదా కొను. డోంట్ బై హర్ ఏ వాచ్. ఆమెకు ఒక వాచ్ కొనకండి లేదా కొనవద్దు. సో if we create this type of sentence, if we use this types of sentences, so we may get these types of meaning. How? Using this structure. So using this structure we may create these types of sentences, we may get these types of meaning. So this is positive structure and positive sentences. So negative also same process. Okay, so here them indirect object, stories direct object, Rama indirect object, 50 rupees direct object, him indirect object, your all ticket direct object, her indirect object, a gift direct object, the students indirect object, grammar direct object. Okay, me indirect object, a cup of tea direct object, me indirect object, ₹500 direct object, her indirect object, a watch direct object. Okay, so like this these sentences also may be understood. So here Rama came. Rama is a noun. Here Rama and students. Okay, students. So Rama is noun. Noun expresses the names. Okay, so noun may be used as an object and a subject and a subject. That means before a noun, before verb, after verb, noun may be used. Okay, so here noun Rama is indirect object because it expresses the person, it mentions the person. Okay, so this is indirect object. So 50 rupees direct object. Okay, right. Here students also same, this also noun. Okay, this is indirect object. Grammar, this is direct object, it expresses a thing. Okay, right. So like this we may understand all these sentences. Okay, so on the basis of this this structure and these examples we should create our enough sentences. Okay, so this is the positive structure, this is negative structure. Okay, right. So this is the process of understanding the structure and examples. Okay, now I will explain in Telugu. Listen carefully. ఈరోజు డే 1C కింద నేను V1 ప్లస్ IDO ప్లస్ DOను వివరించబోతున్నా. మరి ఈ స్ట్రక్చర్లో IDO అనేది ఏమిటంటే, IDO అనగా ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, DO అనగా డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. మరి ఇది పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్, ఇది నెగటివ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, నెగిటివ్ ఎలా ఏర్పడాలంటే ఈ స్ట్రక్చర్ ముందు డోంట్ను యాడ్ చేస్తే నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, రైట్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద అనగా ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏమిటి, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనగా ఏమిటి? సో ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమో మనుషులను చూయిస్తుంది. అంటే ఒక పదము మనిషిని చూస్తే ఆ పదము ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఒక పదము వస్తువును చూస్తే ఆ పదము డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కిందికి వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ. ఏంటంటే ఇక్కడ క్రియలు 3 అని చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే మరి వర్బులు తీసుకునే కర్మలను బట్టి మరి ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ను 3 రకాలు విభజిస్తారు. అనగా వర్బ్స్ను 3 రకాలుగా ఇక్కడ విభజించడం జరుగుతుంది. 1 మోనోట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని, 2 డైట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని, 3
కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్డ్ వర్బ్. మోనో ట్రాన్స్డ్ వర్బ్ అంటే ఏమిటంటే ఏ వర్బ్ అయితే ఒకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తోన దాని అర్థాన్ని పూర్తి చేస్తుందో ఆ వర్బ్ను మోనో ట్రాన్స్డ్ వర్బ్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ డైట్రాన్స్డ్ వర్బ్ అనగా ఏమిటంటే ఏ వర్బ్ అయితే దాని అర్థాన్ని పూర్తి చేయడానికి టూ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటుందో ఆ వర్బ్ను డైట్రాన్స్డ్ వర్బ్ అంటారు. ఓకే, కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్డ్ వర్బ్ ఏ వర్బ్ అయితే దాని అర్థాన్ని పూర్తి చేయడానికి ఒక ఆబ్జెక్టు ఒక కాంప్లిమెంట్ని తీసుకుంటుందో ఆ వర్బ్ను కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్డ్ వర్బ్ అంటారు. మనం ఇక్కడ ఈ వీడియోలో డైట్రాన్స్డ్ వర్బ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే డైట్రాన్స్డ్ వర్బ్కి మాత్రమే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి గురించే ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, మరి అసలు విషయానికి వస్తే ఇక్కడ చూడండి, V1 ప్లస్ ఐడిఓ ప్లస్ డిఓ. మరి ఈ స్ట్రక్చర్ను ఉపయోగించి మరి మనం వాక్యాలను ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఇక్కడ చూడండి, V1 ప్లస్ టెల్ ఐడిఓ దెమ్ డిఓ స్టోరీస్. ఇక్కడ ఐడిఓ దెమ్ అంటే దెమ్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఎందుకంటే అది మనుషులను చూపిస్తుంది, మనిషిని చూపిస్తుంది, అంటే మనుషులకు అంటే ఇది మనుషులకు చెందినటువంటి పదం. అర్థమైందా? స్టోరీస్ చూడండి, ఇది వస్తువును చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. దీని అర్థం ఏంది? టెల్ దెమ్ స్టోరీస్ అనగా వారి కథలు చెప్పండి లేదా చెప్పు అని మనం గ్రహించాలి వాటి అర్థం. మరి నెగిటివ్ చూసుకుంటే ఈ విధంగానే డోంట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఐడిఓ ప్లస్ డిఓ. డోంట్ టెల్ డోంట్ V1 టెల్ ఐడిఓ దెమ్ డిఓ స్టోరీస్. ఇదే ప్రకారం దెమ్ ఇండైరెక్ట్, స్టోరీస్ డైరెక్ట్. మరి ఈ ప్రకారంగానే మిగతా వాక్యములన్నీ మరి ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ను డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ను ఉపయోగించి వాక్యాలను తయారు చేయడం జరిగింది. మరి వర్బ్ వెంటనే ఇండైరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ రావాలి, ఆ తర్వాత డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. ఇది సిస్టమ్. ఓకే, మరి అదే ప్రకారంగా ఈ వాక్యాలు కూడా అదే ప్రకారం. అర్థమైందా? మరి నేను మళ్ళీ వీటిని చదివి వినిపించాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకసారి నేను చదివి వినిపించాను కాబట్టి అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ రామ అనేది వచ్చింది. సెండ్ రామ ₹50. అంటే ఇక్కడ రామ అనేది నౌన్. నౌన్ అంటే ఏంటంటే పేర్ల గురించి తెలియజేస్తుంది. అంటే ఈ ప్రపంచంలో పేరు లేకుండా ఏ వస్తువు ఉండదు. మనిషి కానీ ఏదైనా సరే కనిపించే ప్రతి వస్తువు ఏదైనా సరే ప్రతి దానికి ఒక పేరు అంటుంటుంది. అలా పేర్ల గురించి తెలిపేదే నౌన్ అంటారు. అట్టి దాంట్లో ఇది మనిషి, రామ అనేది మనిషి పేరు కాబట్టి ఇది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఈ పదము మనిషిని సూచిస్తుంది కాబట్టి దీని ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది మనిషి అంటే ఇది వస్తువును సూచిస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ ప్రకారంగా ఇవన్నీ మనుషులను సూచించేటువంటి పదములను ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు, వస్తువులను సూచించేటువంటి పదములను డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఉపయోగించే విధానం కూడా V1 ప్లస్ ఐడిఓ ప్లస్ డిఓ దీని సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇదే ప్రకారంగా మరి ఈ వాక్యాలను బేస్ చేసుకొని మనము కొన్ని వాక్యాలను తయారు చేసుకోవాలి, మనకు అవసరమైనటువంటి వాక్యాలను తయారు చేసుకోవాలి, వాటిని అభ్యసించాలి, వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మరి ఆటోమేటిక్గా మనము ఇంగ్లీష్లో అభివృద్ధిలోనికి వచ్చేస్తాం. మనం ఈ క్లాసులు విని అంతవరకే కాముంటే సరిపోదు. ఈ వాక్యాలను ఈ స్ట్రక్చర్స్ను బేస్ చేసుకొని మనము ఇటువంటి మీనింగ్ను పొందేటువంటి వాక్యాలను మనం చేసుకోవడానికి మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సొంతంగా కొన్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఇటువంటి మన వాక్యాలు తయారు చేయాలంటే మనకు V1 V2లు బాగా V1 V2 V3లు తెలియాలి. వీటి తెలియాలంటే దీనికంటే ముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఇచ్చాను 6, 7, 8 వీడియోలో ఇచ్చాను. వాటిని మీరు ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోవాలి, వాటిని నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా ఇటువంటి వాక్యాలు ఎన్నైనా కూడా క్రియేట్ చేసుకోగలరు. అంటే ఈ స్ట్రక్చర్కి ఇంతే మీనింగ్ వచ్చేటువంటి వాక్యాలు ఇవి. అర్థమైందా? మరి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కొక్క వాక్యానికి ఒక విధమైన స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి వాక్యాలు పొందాలంటే ఈ స్ట్రక్చర్ అవసరం. నెగిటివ్లో ఇది. ఓకే, మరి వీటిని ఉపయోగించుకొని మీరు ఎక్కువ వాక్యాలు డైలీ 3-4 సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అట్లా లెక్కేసుకుంటే 1 మంత్కు ఎన్ని అవుతాయి లెక్కేసుకుంటే. కాబట్టి మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మెయిన్ ఫస్ట్ ఏముండాలంటే మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని ఒక దృఢ సంకల్పం ఉండాలి. అలాంటి దృఢ సంకల్పం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం నేర్చుకోగలుగుతాం. మరి ఉత్తగా అనుకుంటే కాదు, వాటి దగ్గర ప్రయత్నం కూడా చేయాలి. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి.
అన్ని రంగంలో ఇంగ్లీష్ యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా ఉంది. కాబట్టి మరి మనం ఇంగ్లీషు ఇలా కొన్ని డైలీ 2, 3 వాక్యాలు అంటే ఒక్కొక్క ఏమేమి చెప్పానో వాటికి సంబంధించిన కొన్ని వాక్యాలు తయారు చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తే ఆటోమేటిక్‌గా మీరు మరి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలరని నేను నమ్ముతున్నాను. ఓకే. సో, ఇది ఇంతటితో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై బ్రీఫ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు డే 1C. ఓకే. సో, let's meet in the next video. Thank you.